හෙලෝ වර්ල්ඩ් මම සංකල්ප. අපි පොඩි කාලේ අපේ අතට ෆෝන් එක කම් වෙච්ච ගමම අපි මුලින්ම කරන්නේ ඒ ෆෝන් එකේ ගේම්ස් තියෙනවද කියලා බලලා ඒ තියෙන ගේම් එකක් අරගෙන ප්ලේ කරන එක. දැන් කාලේ ස්මාර්ට් ෆෝන්ස් තිබ්බට ඒ දවස්වල තිබ්බේ බටන් ෆෝන්ස් විතරයි. ඉතින් ඒ බටන් ෆෝන්ස් වල තිබ්බ ෆේමස්ම ගේම් එකක් තමයි ස්නේක් ගේම් එක කියලා කියන්නේ. Java පාවිච්චි කරලා ඒ ස්නේක් ගේම් එකේ PC version එක අදන විදිය පියවරෙන් පියවර මම අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා. channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හරි අපි පටන් ගමු. ඉතින් මම මේකට Eclipse IDE එක පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට පුරුදු NetBeans නම් ඒක උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය text editor එකකින් පවා ඔයාලට මේක කෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ලේසි වෙන්න තමයි මම මේ Eclipse IDE එක පාවිච්චි කරන්නේ. File, new Java project. Project name එක Snake Game. මම location එක browse කරලා මේ විදිහට location එක දෙනවා. ඔයාලට default location එක උනත් දෙන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. next කරලා finish කරගමු. project එක create වෙලා. මේ project එකේ src කියන folder එකට right click කරලා new class. මුලින්ම අපි main එක හදාගමු. snake game. මේක තමයි main method එක තියෙන්නේ. ඒ නිසා public static void main string args ඒක ටික් කරලා finish කරගමු. මේක auto create වෙලා මේ බලන්න public static void main string args මේ ටික තියෙනවා. අපි තව class එකක් ගමු මේ විදිහටම game frame. හැබැයි මේක main එකක් නෙමෙයි. finish අවශ්‍යම class එක new class game panel finish snake game class එකට ගිහින් main එකේ game frame සමානයි new game frame game frame එකට යමු import javax.swing.jframe public class game frame extends jframe game frame this dot add new game panel this dot set title game එකේ title එක අපි හදන්නේ snake game එකක් ඒකින්ද snake game this dot set default class operation jframe dot exit on class this dot set resizable false this dot pack this dot set visible true this dot set location relative to null අපි දැන් game panel එකට යමු import java.awt.all import java.awt.event.all import javax.swing.all import java.util.random public class game panel extends jpanel implements action listener screen size එක හදාගමු static final int screen width ICI static final int screen height ICI මුලින්ම මේකේ වර්ගඵලය ගත්තොත් ICI වැඩි කිරීම ICI 3,60,000ක් වෙනවා
ඉතින් මේ 3,60,000 එක ඒකකයකට තිය බැගින් දීලා ඒකක 12,000කට කඩා ගන්නවා. static final int unit size සමානයි 30යි. static final int game units සමානයි screen width එක වැඩි කරනවා screen height එකෙන් ඒක බෙදනවා unit size එකෙන්. delay එක 75යි. static final int delay 75යි. final int x new int game units final int y new int game units. int body parts 3යි. int apple eaten int apple x int apple y. char direction සමානයි r boolean running false දෙන්නේ timer random. game panel random new random. This dot set preferred size new dimension screen width screen height. This dot set background color එක අපි white දෙමු color dot white. This dot set focusable true. අපි මුලින්ම කිව්වා වගේ මේ units ටික අපිට පැහැදිලිවම පේන විදිහට අපි ඇඳගමු. public void paint component graphics G super dot paint component G draw G public void draw graphics G. for int I සමානයි 0යි I කුඩායි screen height එක බෙදීම unit size එක I++. G dot draw line I වැඩි කිරීම unit size බිඳුව I වැඩි කිරීම unit size screen height. G dot draw line එක බිඳුවයි I වැඩි කිරීම unit size screen width I වැඩි කිරීම unit size. අපි දැන් මේ ගේම් එකේ ෆන්ක්ෂන්ස් ටික අඳුරගමු. ගේම් එකේ ටාගට් එක තමයි නයා ඇපල් ගෙඩිය කන එක. දැන් අපි මුලින්ම ඇපල් ගෙඩිය ඇඳගෙන ඉමු. g.set color.red g.fill oval apple x apple y unit size පළවෙනි දේ තමයි මේ ගේම් එකේ ප්ලේයර් ඉන්න ඕනේ. for int I සමානයි 0යි I කුඩායි body parts වලට I++. G dot set color dot orange G dot fill oval x I y I unit size. හරි අපි දැන් නයාවත් ඇඳගත්තා. ඇපල් ගෙඩිය රැන්ඩම් විදියට තමයි එන්න ඕනේ. public void new apple apple x සමානයි random dot next int
screen width එක බෙදීම unit size, වැඩි කිරීම unit size. Apple Y එකත් එහෙමයි. random.nextInt int screen height එක බෙදීම unit size, වැඩි කිරීම unit size. අපි දැන් start game එකට යමු. public void start game. new apple running draw timer new timer delay this timer dot start. මේ නෑ එකම තැන තාමත් ඉන්නේ යා move වෙන්න ඕනේ. public void move for int I සමානයි body parts I විශාලයි බිඳුව I රින x I සමානයි x I රින එක y I සමානයි y I රින එක switch එකක් පාවිච්චි කරනවා switch direction case u y බිඳුව සමානයි y බිඳුව රින unit size break case d y බිඳුව සමානයි y බිඳුව ධන unit size break case l x බිඳුව සමානයි x බිඳුව රින unit size break case r x බිඳුව සමානයි x බිඳුව ධන unit size break at override public void action perform action event e if running move repaint run කළ බලමු. ඇයි මේක තාමත් එකම තැන බලමු. game panel එකේ start game call කරලා නැහැ. start game then run කළ බලමු. දැන් ඔය මේ ණය යනවා. අපි directions ටික switch එකකින් අදාගත්තා. දැන් ණයට arrow keys වලින් ඒ අදාළ directions වලට අරවන විදිය අදාගන්න යන්නේ. public class my key adapter extends key adapter at override public void key pressed key event e switch e dot get key code case key event dot vk left ඒ කියන්නේ left arrow key එක if direction not equal to r direction l break මෙන්න මේ විදියට අනිත් කීස් ටිකත් අදාගෙන යමු.
ආයෙත් දැන් ගේම් පැනල් එකට ගිහින් start game එකට කලින් this dot add key listener new mic key adapter. දැන් ලස්සන්ට arrow keys වලින් අපිට ණයව පාලනය කරන්න පුළුවන්. අපිට දැන් Apple ගෙඩිය check කරන්න ඕනේ. Apple ගෙඩිය කෑවොත් ණයගේ size එක වැඩි වෙනවත් එක්කම කාපු Apple ගණන වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අලුත් Apple ගෙඩියක් add වෙන්නත් ඕනේ. Public void check Apple if x0 සමානයි Apple X and y0 සමානයි Apple Y. Body parts plus Apple eaten plus new Apple. Action performed එකේ check Apple call කරනවා. දැන් run කරමු. නෑ Apple ගෙඩියක් කනකොට Apple ගෙඩිය නැති වෙලා තවත් තැනකින් Apple ගෙඩියක් මතුවෙනවා. ඒ වගේම අපිට දැන් ස්කෝර් එක පෙන්වන්න ඕනේ. draw එකේ g.set color.blue g.set font new font times new roman font.bold font size එක 40යි font matrix සමානයි get font matrix g.get font g.draw string score එක දාන Apple eaten screen width එක අඩු කරනවා matrix.string width score plus Apple eaten බෙදීම 1. එතනින් දානේ ඒක පෙන්වන්න ඕනේ තැන. ඒ කියන්නේ අපිට පෙන්වන්න ඕනේ දකුණු පැත්තේ උඩින්ම නිසා තමයි ඒක බෙදීම 1 කියලා දාලා තියෙන්නේ. g.get font get size ස්කෝර් එක වැඩි වෙනවා ඒත් අවුට් වීමක් නැහැ. මේකේ තියෙනවා බෝඩර්ස්. ඒ බෝඩර්ස් වල වැදුනමයි ණයගේ ඔළුව ණයගේ ඇඟේම වැදුනමයි අවුට් වෙන්න ඕනේ. අවුට් වුණාම ස්කෝර් එකයි ගේම් ඕවර් කියලායි පෙන්වන්න ඕනේ. ඒකට අපි public void check collisions ණයගේ ඔළුව ණයගේ ඇඟේම ගෑවුනොත් අවුට් වෙනවා. for int I සමානයි body parts I විශාලයි බිඳුව I ඍණ if x බිඳුව සමානයි xi and then y බිඳුව සමානයි yi running false. ණය වම් පැත්තේ තියෙන බෝඩර් එකේ වැදුනම අවුට් වෙනවා. if x බිඳුව කුඩායි බිඳුවට එමනම් running සමානයි false. ණයව දකුණු පැත්තේ තියෙන බෝඩර් එකේ වැදුනොත් අවුට් වෙනවා. if x බිඳුව විශාලයි screen width එකට වඩා එහෙම වුණොත් running සමානයි false. ණයව උඩ බෝඩර් එකේ වැදුනොත් අවුට් වෙනවා. ඒකට අපි if y බිඳුව කුඩායි බිඳුවට වඩා running false. ණයව පාලා තියෙන බෝඩර් එකේ වැදුනොත් අවුට් වෙනවා. if y බිඳුව විශාලයි screen height එකට running සමානයි false. if not running ඒ කියන්නේ run වෙන්නේ නැත්තම් timer.stop. action performed එකේ check collisions call කරමු. දැන් game over එක ලියමු. public void game over graphics g score එක මුලින්ම අපි ස්කෝර් එකට අනිත් අපි කලින් කෝඩ් කරපු එකම ගමු. පොඩ්ඩක් වෙනස්කම් කරන්න තියෙනවා මෙතන. මේ කලර් එක රෙඩ් වෙන්න ඕනේ.
මෙතනට එක තියෙන තැනට දෙක දාලා මේ හරි ස්ක්‍රීන් height බෙදීම 3 දාගන්නවා. අපි මේකම ආයෙ කොපි කරලා game over text එකටත් දාගමු. මේ draw එක ඇතුලේ තියෙන සම්පූර්ණ කෝඩ් එකම කට් කරලා if running මේක run වෙනවනම් විතරක් මේ if එක ඇතුලේ අපි කට් කරගත්ත කෝඩ් එක paste කරගමු. else game over g. අපි game එක අදලා ඉවරයි. දැන් run කරමු. අපි දාපු functions ටික ඔක්කොම වැඩ. ඉතින් මේ mini project එක ඔයාලටත් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ සම්පූර්ණ කෝඩ් එකම පාලා තියෙන GitHub link එකට ගිහින් download කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, ඔයාගේ අදහස් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න, comment කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න subscribe කරලා තියාගන්න. තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බ වෙමු.